तो हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू ओम प्रकाश एजुकेशन स्वागत करुच्ची गोटे न्यू वीडियो को। आज आम देखा अभिमन्यु सामंत सिंहार द्वारा रचित कला माणिकरे विषयर प्रश्न उत्तर संपूर्ण भाव में आलोचना हम। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखो, अधा कहीं स्किप करके जातु ना। देख प्रथम क्वेश्चन टी कौन देछि आमे देखिबा। निधन संखाली मोर दरिद्र पसरा काहाकू एठारे कुहा जाइछि। पिला माने एहार करेक्ट आंसर कौन हो श्रीकृष्ण को कुहा जाइछि। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अछि देखिदबा। अंध लौड़ी बाबू रे पदर मुख्य अर्थ कौन। करेक्ट आंसर हो कौन ऑप्शन नंबर घ दृष्टिहीन ये जो असहायक साहा। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिदबा। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित एठारे धीरे शब्दर अर्थ कौन। बालक माने ना ज्ञानी माने ना लोक माने ना आस्ते आस्ते। पिला माने धीरे शब्दर अर्थ कौन हो बालक माने श्रीकृष्ण साथी बा गोपाल बालक मानू को संबोधन करा जाइछि। तापर नेक्स्ट कौन देखिदबा। कान डेरी थाई एका तो बेणु गीत को आज किंपा शुभु नहीं भाबुची मन को यही पदरे केउ भाव प्रकाश पाउची। पिला माने एही मन रे व्यस्तता बा व्यग्रता भाव प्रकाश पाउची। माता यशोदा को व्याकुलता प्रकाश पाउची। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने देखिदबा। निधन निधन माने कौन। निधन माने हेजिवो गरीब। तापर नंदन माने कौन। नंदन माने हेजिवो पुत्र। अधाम माने कौन। अधाम माने हेजिवो आहार। तापर मृत्यु माने कौन। मृत्यु माने अधा माने हेजिवो राबिडी। मृत्यु माने कौन हेजिवो कोमल। बारुथाई माने कौन मना करिबा हेई जिवो। तापर नेक्स्ट देखिदबा। नेक्स्ट गोटे सरल अर्थ अच्छी। यही कवितारू किसी पद्यांश निम्न दि जाए पढ़ी बुझी दल रे आलोचना करी सरल भाषा रे लेख। डाकिनी लोभांती बोली डरू थाऊ मने बार बार बारुथाई जीवा पाई बने मो कला माणिकरे। सेकेंड नंबर कौन अच्छी। मेलू नाही काहा पाई तो कठऊ छता बने कंटा लगी हुए मृदु पाद चिंता मो कला माणिकरे। तो चलतु यही सरल अर्थ को लिखी दबा। देख सरल अर्थ को लिखाई डाकिनी डट 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 कला माणिकरे संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन पुस्तकर कला माणिकरे पद्यरू आसी अछि। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार माता यशोदांकर पुत्र वियोग रे हृदयर व्याकुलता को प्रकाश करिसंती। तापरे नेक्स्ट कौन लिखिबा। श्रीकृष्ण प्रतिदिन सकाळू गोपाल बालक मान सहित वन को गोरु चराइबा जाती। मात्र माता यशोदा मन में सब बेले एक भय लगी रही है। से भावती जे तांकर पुत्र वन में हिंस्र जंतु किंबा अन्य विपद विषय किसी जानी नाहंती। कृष्ण को वन को पठाइबा पर माता यशोदा मन स्थिर रहे ना। से पागेली प्राय होई तांकरी कथा ही भावती। पुअर सामान्य विलंब मां हृदय जो आशंका सृष्टि हुए एठारे अति निखुण भाव में वर्णना करा जाइछि। तापरे नेक्स्ट सरल अर्थ ख नंबर थिबा सरल अर्थर अर्थ आमे देखिबा। ख नंबर टा लिखियो नेलु डट 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 कला माणिकरे संक्षिप्त पद्यांशटी आम पठित साहित्य सुमन पुस्तकर कला माणिकरे पद्यरू आसी अछि। एठारे कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार कृष्ण को चिंतार व्यथित स्नेहमयी जननी यशोदांकर विलाप कथा वर्णना करिसंती। तापरे कोन लिखिबा। संध्यारे गृह को प्रत्यावर्तन करिबारे विलंब हेबारु यशोदा कृष्ण को चिंतार व्याकुलता होई उठिसंती। गाई गोठ सह गला बेले कृष्ण तांको कठ और छता सांगरे नेबाको मध्य भूली जाइसंती। सेथिबाई मां को मन रे असुमारी आशंका सृष्टि होईची। से चिंता करुछंती हुए तो निधाग झांझी हेतु कृष्ण को देहर झाड़ बही पड़ुथबो। वन मध्य अनावधा कंटा माड़ी सुकुमल पाद चिंतार रक्त झरी पड़ुथिबो। एहीपरि नाना भय और आशंकार मां मन सिंहर उठी। माता यशोदांकर व्याकुलता कवि लेखनी रे जीवंत होई उठी। तापरे नेक्स्ट कौन अच्छी देखिदबा। तापरे नेक्स्ट प्रश्न को आमे देखिबा। माता यशोदा श्रीकृष्ण को कौन संबोधन करती बा डाकिछंती। करेक्ट आंसर कौन हो। करेक्ट आंसर हो माता यशोदा श्रीकृष्ण को निधन संकाली दरिद्र पसरा कमा अंधर लहुड़ी हृदय रत्नहरा एक नंदन और कला माणिक प्रभृति संबोधन करिसंती। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 देखिया। श्रीकृष्ण केउ सब कार्य मन पकाई माता यशोदा भाड़ी हेउथिले। करेक्ट आंसर कौन हो।
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଣକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଗଲା ବେଳେ ଖାଲି ପାଦରେ ଯିବା, କମା କଠଉ କିମ୍ବା ଛତା ନେବାକୁ ମନା କରିବା ଏବଂ ଖରାରେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ପାଦରେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବା କଥା ମାତା ଯଶୋଦା ଭାଳି ଭାବି ଭାବିକା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିଦେବା କଣ ଦିଆହେଇଛି। ଝାଳ ବହୁଥିବା ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇଁ ତରୁ ତଳେ ବସିଥିବା ପରା କଳା ମାଣିକରେ। ଏହି ଦୁଇ ଧାଡିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପଢ। ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ ତୁମେ ବାହାରେ କାମ କରୁଥିବାର ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କର ଏଠାରେ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ କଣ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ପିଲାମାନେ ତମେ ଲେଖିବ, ବାହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ କାମ କଲେ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ, କ୍ଳାନ୍ତ ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ଶିଥିଳ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଶୋଷ ବହୁତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ବସିଲେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ମାତା ଯଶୋଦା ଏଠାରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ଗୋରୁ ଚରାଇ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବା କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦେଇଛି, କେବେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଏପରି ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ କାମ କରୁଥିବାର ତୁମେ ଦେଖିଛ କି? ଯଦି ଦେଖିଛ ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଭବକୁ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ବହୁତ ଖରାରେ ଶ୍ରମରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ଝାଳ ତାଙ୍କର ବହୁଥିବ ତଥାପି ସେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଲେଖିବା। ତମେ ଲେଖିବ, ହଁ ମୁଁ ଅନେକ ସମୟର ପ୍ରଖର ଖରାରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବାର ଦେଖିଛି। ବିଶେଷ କରି ରାସ୍ତା କାମ କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ, ଘର ତିଆରି କରୁଥିବା ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଲରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଖରାକୁ ସହି କାମ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଖର ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ଦେହରୁ ପ୍ରଚୁର ଝାଳ ବାହାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର କଳା ପଡିଯାଏ ଏବଂ ବେଳେ ବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ପରି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଇଲା ବେଳେ ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଏହି ଶ୍ରମିକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପରିବାରର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେହିଭଳି କଷ୍ଟ ସହିଥାନ୍ତି। କାମ ମଝିରେ ଶ୍ରମିକ ମାନେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି ଗଛ ମୂଳେ ଛାଇ ଜାଗାରେ ବସି ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି। ପଖାଳ କିମ୍ବା ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇ ପୁଣି ସେ କାମରେ ଲାଗି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଫେରିବା ବିଳମ୍ବ ହେବା ଦେଖି ମାତା ଯଶୋଦା ଯେପରି ବିଚଳିତ ହେଉଥିଲେ, ସେହିଭଳି ତୁମ ମା ତୁମ ପାଇଁ କେବେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିଛ କି? ଯଦି ସେପରି ଅନୁଭୂତି ଥାଏ ନିଜ ଭାଷାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହାର ଆନ୍ସରଟି ଲେଖିବା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କଣ ଦେଇଛି, ଯଦି ତୁମକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ପଚାରିଥାନ୍ତ? ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କ ବଂଶୀରେ ଏତେ ମଧୁର ସ୍ୱର କେମିତି ବଜାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଲବଣୀ କାହିଁକି ଏତେ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ବନରେ ଗୋରୁ ଚରାଇବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ କି ନାହିଁ? ଆମେ ଏଇ କଥା ପଚାରିଥାନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟର ଆନ୍ସରଟା କଣ ତମେ ଅନୁଭବ କରିଛ ଯଦି ଲେଖିଦେବ, ହଁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ମା ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଶବ୍ଦର ରୂପ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଗଛରୁ ଆମେ କରେକ୍ଟ ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ବା ଦେଖିବା। ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ବାଛି ଆମେ ଯୋଡିବା। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଦିଆଯାଇଛି, ମାତା। ମାତାର କଣ ହେଇଯିବ? ମାତାର ହେଇଯିବ ପିତା। ତାପରେ କଣ ଦିଆହେଇଛି? ଫଳ। ଫଳର ହେଇଯିବ କଣ? ପୁଷ୍ପ ବା ଫୁଲ। ତାପରେ ଲତାର କଣ ହେଇଯିବ? ଲତାର ହେଇଯିବ ଦେଖ ଲତାର ଦିଆ ହେଇନି, ଲତାର ଗୁଳ୍ମ। ଲତାର ଗୁଳ୍ମ ହେଇଯିବ। ଗୁଳ୍ମ କିନ୍ତୁ ଦିଆ ହେଇନି। ତାପରେ ଭଲର ମନ୍ଦ, କାନ୍ଦର ହସ। ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦିଆଯାଇଛି ଦେଖିବା ଆମେ। ଗଛର ପତ୍ର, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଫଳ ମୂଳ, ଫଳ ଫୁଲ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଦିଆଯାଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ କେଉଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କ ମନେ ପକାଇକି ତମେ ଲେଖିବ। ପିଲାମାନେ କଣ ସମ୍ପର୍କ? ବେଣୁ ସମ୍ପର୍କ, ବଂଶୀ, ମୟୂର ଚୂଳ, କଳା ମାଣିକ, ଯଶୋଦା, ଗୋପ ବାଳକ, ଗାଇବା ଗୋଧନ। ଆଉ କଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ମୟୂର ଚୂଳ ଇତ୍ୟାଦି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଦବା। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କଠଉ ଛତା। ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ତାପରେ ଦେଖା ହେଇଛି, ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ। ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହରା। ତାପରେ ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ, ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା। କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ତାପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦରତ୍ନ ହରା। ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ, ଏହାର ହେଇଯିବ କଣ? ହୃଦ ତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ। ନିଶାଚର ମାତିବାରେ ଶୁଭିଛି ଶତ୍ରୁକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଡଙ୍କୁନି ଛାଡ଼ିଦେଲି କାହିଁକି ବନକୁ। ୟାର ହେଇଯିବ କଣ? କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲନି? ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା
ଏ ପାଠରୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ରୂଢି, ରୂଢିରେ ହେଇଛି କେତେକ ରୂଢିକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ତ ଆଖି ରଖିବାର କରେକ୍ଟ ରୂଢି କଣ ହେଇଯିବ? ନଜର ରଖିବା। ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖି ରହିଥାଏ। ଆଖି ଦେବାର କଣ ହେଇଯିବ? ଲୋଭ କରିବା। ପର ଜିନିଷରେ ଆଖି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଖି ପକାଇବା କଣ ହବ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଚୋରଟି ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେହି ଘରେ ଆଖି ପକାଇଛି। ଆଖି ବୁଲାଇବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ? ସାମାନ୍ୟ ଦେଖିବା। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ଥରେ ବହି ଉପରେ ଆଖି ବୁଲାଇ ନିଅ। ଆଖି ବୁଜିବା ମାନେ କଣ? ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା। ବୁଢା ବାପା ଗତକାଲି ଆଖି ବୁଝିଲେ। ଆଖି ପାଇବା ମାନେ କଣ? ପସନ୍ଦ ହେବା। ଏହି ସୁନ୍ଦର ଘରଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିକି ପାଉଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ନା ବୁଝିପାରିଲେ ନା? ତାପରେ ଆଉ କଣ ଦେଇଛି? ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠକିଦେବା। ଚୋର ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ପୋଲିସ ଠାରୁ ଖସି ପଳାଇଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି ଦେଖିଦବା। ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆବୃତ୍ତି ତମେ କରିବ। ତାପରେ କଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଝାଳ ବହୁଥିବା ଅଙ୍ଗୁଲାକୁ କଥା। ଏ କଥାରେ କେଉଁ ଋତୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ କଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। କବିତାରେ କେଉଁ ଋତୁ କଥା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି? ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ କଥା ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଆମ ଚାରି ପାଖରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପ୍ରବଳ ଖରା ହୁଏ, ବାହାରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝାଞ୍ଜି ପବନ ବହେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରୁ ବହୁତ ଝାଳ ବାହାରେ, ପୋଖରୀ ଓ ନଦୀର ଜଳ ଶୁଖିଯାଏ, ମଣିଷ ତଥା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ପଡନ୍ତି। ତାପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତାଲିକା କରିକି ସତର୍କତା ସହ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଲେଖିବ। ଅଂଶୁଘାତ, ଶରୀରର ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯାଏ, ଝାଡା ବାନ୍ତି ହୁଏ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୁଏ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସେହିପରି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର ଆଉ କଣ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଦହି ସର୍ବତ କିମ୍ବା ଲସି କିମ୍ବା ଆମ୍ବ ପଣା ପିଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଗଛର ଥଣ୍ଡା ଛାଇରେ ବସିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ଏବଂ ତରଭୁଜ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାପରେ ଆସ ଖୋଜିବା ଦିଆଯାଇଛି କଳା ମାଣିକ ପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଶୋଦାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଉ କିଛି କବିତା ବା ପୁସ୍ତକକାର ଲାଇବ୍ରେରୀ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ଖୋଜିବ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର। ଆଉ କଣ ହେଇଯିବ? ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କ ମଥୁରା ମଙ୍ଗଳ, ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯିବା ସମୟରେ ଯଶୋଦା ବିଳାପ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଜଣାଣର ପଦ୍ୟାବଳୀ। ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ଭଜନ। ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ସରିଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ରଖିଥାଅ। ଭିଡିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।